guys, welcome back to my channel. Well, it's been quite a while since I've made a video. I know, म चाहिँ अब भिडियो मेरो चाहिँ के भएको छ भने नि अहिले रिसेन्टली अहिले चाहिँ मेरो इन्टर्नशिप चलिरहेको छ है, मेरो काम पनि चलिरहेको छ अनि त्यसको लागि प्रिपरेसनको लागि पनि टाइम चाहिन्छ अनि त्यसले गर्दा म घरबाट बाहिर पनि निस्केको छैन, घरको घरै छु अनि घरमा प्रिपरेसन चाहिँ स्टुडेन्ट चलिरहेको छ. त्यसले गर्दाखेरि I didn't have the time to do anything अनि के गर्ने time नै भएन के, so I didn't make a new video and I'm so sorry for that if you were waiting for my video. अनि अब चाहिँ नयाँ भिडियो आयो अनि I was planning to go somewhere out तर फेरि के भयो भने नि, as I mentioned before, I had a lot of work that I needed to do अनि त्यही माथि CV letters, cover letters and such everything लाई मैले हुन्छ नि according to the company I had to reprint त्यो सबै कुराहरुलाई फेरि गर्दै जानु पर्थ्यो के, so त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मसँग टाइम भएन. That's the reason why I didn't make a video. And I feel like this is a very late post, but it's here finally. Yes. And so as a video title, as you can know from the title, I'm going to talk about a random thing that I find really cool. I know. I'm going to talk about 10 things that I find really cool. And let's just do junk journaling with me. So, मेरो junk journaling ko copies don't have high expectations. I know. It's a very basic one. It is this. अनि यहाँ चाहिँ मैले नेपालबाट लिइरहेको, but I have been doing junk journaling over here for quite a while. अनि this is the front page. I think images are gonna get यताउति हुन्छ होला, but let me just show you through. खासै त केही छैन. म चाहिँ म धेरै चाहिँ गर्दिनँ junk journaling, तर कहिलेकाहीँ गर्दाखेरि चाहिँ I enjoy it a lot. अनि मैले गरेको it's been quite a while. धेरै चाहिँ गर्दिनँ है मैले. धेरै कुरा collect गर्छु and after that I just paste all of my photos and like pictures together. And yeah, that is pretty much, guys. And I just recently made this page and I say that's the reason why there is yo chipkeko cha. But that's okay. Let's just move on to our segment. What segment? There's no segment. Okay. And right now I am accompanied by Milo, which is very, very tasty. I love this. Love this drink. And so let's just get started. Yeah. So first thing first, म चाहिँ के गर्छु भने नि फ्रुट्सहरुको जुन ट्याग्सहरु हुन्छ नि, I love taking the tags out and here it best friends. Oh, I forgot, the video is about 10 things that I find cool right now. So मैले actually मैले लेखेको नै छु. So let's just get started with the list. Being able to speak 2 or more than 2 languages. I don't think if I need to explain this भने हैन. So when someone is able to speak more than 2 languages, अब नेपाली, हिन्दी, इंग्लिश हाम्रो त लाइक बेसिक हो नि त, तर चाहिँ पनि अब त्यही पनि मलाई राम्रो लाग्छ. अनि त्यही माथि अब हाम्रो लागि चाहिँ अब तीनटा सट्टै 4टा ल्याङ्ग्वेज भयो भने चाहिँ I will be fascinated by the people हैन. So just 2टा या 3टा भन्दा बढी ल्याङ्ग्वेज आउने मान्छेहरु चाहिँ मलाई एकदमै हुन्छ नि, I find them so cool. एकदमै मन पर्छ है मलाई त्यो मान्छेहरु. अनि having good nails. I don't think I have to explain this enough. Maybe I have to because खासै मान्छेले गर्दैन हुन्छ नि nails care गर्दैन, तर मलाई चाहिँ कसैको nails हुन्छ नि it is so clean and एकदमै राम्रो हुन्छ नि nails हरु, and I just like that so much. मलाई चाहिँ clean nails हरु एकदम मन पर्छ. Not clean nails but अलिकति style भएको, अलिकति designs भएको nails एकदम मन पर्छ. I love doing nails actually हैन. पहिला म धेरै nails गर्थेँ. पहिला म डिजाइन योको त्यो यति धेरै गर्थेँ, तर अहिले चाहिँ I have slowed down. But I love doing nails and I just am in awe by the people who have wonderful nails. मलाई चाहिँ एकदम मन पर्छ नि. अनि whenever I'm doing arts and craft, म चाहिँ एउटा बोतल राख्छु अनि बोतलमा चाहिँ म सबै सामान राखिदिन्छु के, किनभने सानो पिस हुन्छ यतिकै डस्टबिनमा फाल्न जान आउन झ्याउ हुन्छ नि त. त्यसले गर्दा I just put them in bottle अनि पछि चाहिँ एकट्ठा गरेपछि चाहिँ म फाल्दिने गर्छु. अनि ट्याग्सहरु हुन्छ नि, this one is really a lot to me. हैन, मलाई चाहिँ हिस्ट्री थाहा हुने मान्छेहरु मलाई एकदम मन पर्छ है. It's not मलाई चाहिँ हुन्छ नि
I myself maybe मलाई धेरै हिस्ट्री थाहा नभएर पनि होला, म सुषुमा खासै राम्रो स्टुडेन्ट पनि हैन, maybe that is the reason. तर मलाई त्यो हिस्ट्री थाहा हुने मान्छे चाहिँ ओके ल, जङ्गबहादुर शमशेर यहाँ यस्तो भयो, जङ्गबहादुर यहाँ आउट भयो, अनि त्यसपछि यहाँनिर पुतली सडक कसरी भयो, यहाँनिर लेटर पठाएको थियो, यहाँनिर यस्तो भएको थियो, अनि या त यो कन्ट्री बिच फाइट भएको थियो, वर्ल्ड वार 1 यहाँ यो बेला भएको थियो, अनि दे वर लाइक knowing about the history is so fascinating. मलाई त्यो मान्छेहरू एकदम मनपर्छ. I find them so cool, the person who knows histories and जसलाई चाहिँ लाइक पहिलाको बारेमा थाहा हुन्छ, when they are curious about the past, like why did Cleopatra do that, why did he do that type को हुन्छ नि त्यस्तो भन्ने मान्छे. I find that so cool. मलाई चाहिँ एकदम I love the people who are fascinated and who are well versed in history. त्यस्तो भनौँ न. अनि अर्को थिङ द्याट मलाई एकदम मन पर्ने भनेको पर्सनली म पनि आर्ट्स एन्ड क्राफ्ट्स धेरै गर्छु हैन, मलाई एकदम मनपर्छ आर्ट्स एन्ड क्राफ्ट्स. अनि तर मैले गर्न नसक्ने कुरा चाहिँ मलाई सिउ गर्न आउँदैन, सिउ उन्न आउँदैन हैन. मलाई लुगाहरू बुन्न मलाई आउँदैन, अनि मलाई चाहिँ लुगाहरू बुन्न एकदमै मनपर्छ. लाइक लुगाहरू बुन्ने मान्छेहरू मलाई एकदमै मनपर्छ कि आई फाइन्ड देम सो कुल. द पर्सन हु नोज हाउ टु सिउ ब्याग हुन्छ, पर्स हुन्छ, वाट एभर देयर इज हुन्छ नि, एउटा ड्रेस हो या त सिम्पल डल्स नै, whenever they sew them I just find that person to be so cool. It's like oh तिम्रो ब्याग कस्तो राम्रो कहाँ किन्यौ, and they're like मैले आफै बनाएको, and I'm like give me your number, let me add you, let me follow you. So yeah, I find those persons so cool. यो निस्केन यसलाई च्याट दिन्छु, त्यसैले त्यसको सुन्दरता नै गयो, तर सुन्दरता जाँदैन यति गर्दा. So आजको यो भिडियो चाहिँ एकदमै र्यान्डम छ हैन. मैले प्लान चाहिँ बाहिर जाने गरेको थिएँ तर मैले बाहिर गएन, सो इट्स अ भेरी भेरी र्यान्डम भिडियो. एन्ड एक्चुअली मलाई यस्तो भिडियो बनाउनु चाहिँ एकदमै मन लाग्छ है, मलाई इन्ट्रेस्ट नै लाग्छ, किनभने म यस्तो गरिरहेको हुन्छु नि त आर्ट्स एन्ड क्राफ्ट्स, मलाई गर्न मन लागेको हुन्छ. अनि आई जस्ट थट अबाउट वाइ नट मेक अ भिडियो अबाउट इट भनेर चाहिँ लाग्यो. अनि यदि मैले नबनाएको मसँग टाइम पनि थिएन अर्को भिडियो बनाउनको लागि. I don't have the time or the energy to go outside make a video. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले I just thought about making something simple घरमा बसेर. So hope you guys like it. एउटा एरा थियो है मेरो लागि चाहिँ के थियो भने नि, त्यो एरामा चाहिँ म धेरै के ड्रामाजहरू हेर्थेँ कि, अनि के ड्रामा सी ड्रामा. I used to be a huge fan of के ड्रामा सी ड्रामा, तर अहिले त म सक्दिनँ. I don't know what happened to me, what changed in me. तर अहिले चाहिँ म हेर्दिनँ सी ड्रामा के ड्रामा, लाइक वाट एभर देयर इज म हेर्दिनँ धेरै हैन. इट्स लाइक रेयरली हेर्छु, त्यही पनि आई कान्ट गेट थ्रु टु सी एपिसोड्स. तर पहिला हेरेको बेला चाहिँ मैले हेरेको थिएँ कि एउटा ड्रामा, अनि अल अफ सो होइन दिस आई जस्ट ट्याग द नेम हियर, आई फरगट द नेम हैन. अनि त्यो ड्रामा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ साइन ल्याङ्ग्वेज युज गरिदिएको थियो कि, एन्ड इट वाज सच अ ब्युटिफुल ड्रामा है. त्यो ड्रामा हेरेपछि चाहिँ मलाई साइन ल्याङ्ग्वेज त्यो ड्रामाबाट फ्यासिनेट भएर मलाई साइन ल्याङ्ग्वेज मन परेको. हुन त्योभन्दा अगाडि पनि एक्चुअली मी अनेस्ट होइन, त्योभन्दा अगाडि म साइन ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ हेर्थेँ. साइन ल्याङ्ग्वेजहरू भएको त्यो के भन्छ कन्टेन्ट क्रिएटरहरूलाई म फलो पनि गर्थेँ होइन टिकटकमा. आई स्टिल फलो देम, अनि मैले उहाँहरूलाई फलो पनि गर्थेँ, बट तर म त्यति साइन ल्याङ्ग्वेजकोमा इन्भेस्टेड गरेको थिइनँ. अनि आफ्टर वाचिङ द्याट ड्रामा आई वाज सो इन्भेस्टेड इन साइन ल्याङ्ग्वेज. अनि मैले साइन ल्याङ्ग्वेज सिक्न पनि थालेँ, लाइक हुन्छ नि अहिले गर्न थालेँ. मैले नाम पनि सिकेको थिएँ. माई नेम इज लाइक SMRIT होइन TIMAGAR. Guys, I didn't learn. No, मैले पहिले सिकेको यो, and I don't know if this is right or wrong. So just मलाई अब जस्ट साइन ल्याङ्ग्वेज आउने मान्छेहरू चाहिँ मलाई एकदमै कुल लाग्छ सिरियसली. हुन्छ नि when you are able to learn a whole different genre than you are used to. के साइन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ इट्स सो हुन्छ नि, त्यो त खासै सिक्दैन नि त हामीले. अनि त्यो ल्याङ्ग्वेज सिक्दाखेरि चाहिँ आई फाइन्ड देम very cool. I'm like, let me be your friend, please. Just kidding. So yeah, a fun fact about me is I like to collect stuff.
pamphlets from मोबाइलको पसलबाट, कहिलेकाहीँ यताउतिबाट, कहिलेकाहीँ हस्पिटलबाट, कहिलेकाहीँ कहाँबाट चाहिँ कलेक्ट गर्न मन लाग्छ किनभने I love to make something like this. यहाँ चाहिँ यस्तो हुन्छ नि लेटर्सहरू छ, मैले यति धेरै कलेक्ट गरेको छु। मैले यो चाहिँ पहिल्यैबाट हुन्छ नि जङ्क च्यानलमा म यो पेस्ट गरेर गर्छु भनेर गरेको होइन। आई हेभ बन्च अफ देम है, तर मैले युज चाहिँ गरेको छैन राम्रोसित। आई हेभ जस्ट युज few of them, very few of them, and I have for the pictures like even I have quite a lot. But I used to go to I don't know. Oh, it's a McDonald's menu. What I just like to get things from different places. The other thing that I find really cool is when someone carries handy stuff. I'm not just talking about purse and keys or just good stuff, not good stuff, like stuff in general about wet tissues, lip balm, any sunscreen or something like that. Just carrying handy stuff in their bag. You know what? You got encouraged भएको थिए त्यो ब्यागमा ह्यान्डी स्टफहरु बोकेर हिँड्नको लागि। म यति इन्करेज भएको थिए। मैले एउटा सानो टुल ब्याग नै बनाएको थिएँ कि स्पेशली ह्यान्डी भन्दा पनि मैले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ किटको ब्याग बनाएको थिएँ कि मेरी किटको। अनि त्यहाँनिर चाहिँ मैले डेटोल बोके, अनि त्यसपछि के भन्छ ब्यान्डेजहरु बोकेको थिएँ, अनि चकलेट्सहरु पनि बोकेको थिएँ, अनि त्यो सानो सानो क्युट स्टफहरु पनि बोकेको थिएँ। अनि तर त्यो चाहिँ खासै दिनलाई चलेन, अफ कोर्स नै चल्दैन थियो किनभने डेटोल त अब गनाउँछ नि त, मतलब गनाउँछ इन सेन्स अफ द्याट, तर जस्ट डेटोललाई धेरै बेरसम्म राख्नु मिल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि जस्ट आई ट्राइड द्याट, अनि मलाई त्यो बोकेर हिँड्दाखेरि आई युज टु फिल सो कुल के आफैलाई लाग्थ्यो ओ द्याट्स सो कुल अफ मी। That does not make sense. Yeah, that does not. But yeah, I used to find that cool, and I still do find it cool. The मान्छेहरुसँग handy kits हुन्छ, medikits हुन्छ in their bag. I find that so cool. अनि guys, यो चाहिँ एकदमै बेसिक कमन कुरा हो जो चाहिँ मलाई एकदम कुल लाग्छ किनभने अहिले हामी सबैले बिर्सिसकेको छौं। मलाई चाहिँ अब आफैलाई पनि आउँदैन, तर जस्ट मन्त्रहरु हुन्छ नि, मन्त्रहरु भन्न आउने, जस्ट नोइङ गायत्री मन्त्र, महामन्त्र, जस्ट मन्त्रहरु आयो भने चाहिँ मलाई एकदमै त्यो मान्छे चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्छ है। मन्त्रहरु आउने, भजनहरु गाउने, या त जस्ट भगवानहरुको लागि स्टोरीहरु थाहा हुने, मलाई त्यो मान्छे आई फाइन्ड देम very cool. Just for the sake of saying it, यो कुराहरु म पनि खासै त गर्दिन हैन, तर it's a thing that I find cool, and यो चाहिँ मेरो personal opinion हो, so just don't come for me. It's my personal opinion, and I find that really cool. अनि अर्को thing that I find very cool in a person, right? Say being street smart. अनि knowing the names. Street को name मात्र पनि हैन, just knowing the name of person and street हुन्छ नि। Just अब म if I'm traveling with you, I don't want to see the map type को के, I don't have to see the map भन्ने के। If you are with me, you don't have to see the map because I know the street type को मान्छेहरु हुन्छ। Yes, that's what I think about them. Street smart हुनु अनि मान्छेहरु नाम फ्याक्ट याद हुनु, किनभने मलाई I think I'm not blessed with that talent of मान्छेहरुको नाम याद गर्ने। म चाहिँ एउटा मान्छेले जसरी भेटे पनि म कन्फ्युज हुन्छु के नाम, म मिक्स म्याक्स गरेर हुन्छु नि। अब सपोज तर कसै हुन्छ एक्चुअली भेट्यो अनि त्यसपछि हाय स्मृति तिमी के गर्छौ यहाँ किन आएको तिमी भन्यो भने चाहिँ वाह आई एम सो, मलाई मान्छेको नाम थाहा हुने मान्छेहरु मन पर्छ है। म आफैलाई त थाहा हुँदैन, तर जस्ट अब अरूले भन्यो भने चाहिँ मलाई एकदम मन पर्छ। And I'm trying, guys, I'm actively trying to learn the name and remember the name, even though I'm not good at it.
but I'm trying. That's what it counts. Jewelries, not only sense of धेरै jewelry हुने हैन, they're just cool jewelry हुने के न अरूसँग नभएको jewelry के just show me a jewelry with हुन्छ नि mermaid को tail and त्यसपछि deer जस्तो या त just show me a jewelry of a water bottle, I don't know, just खालको हुन्छ नि एकदम unpredictable jewelries हरु हुने and just wearing them and pulling them off, really pulling them off. I love it. But हुन्छ नि एउटा cool jewelry लायो भने you yourself is already cool, त्यसले गर्दाखेरि you don't have to present it in a different way to make it cool or seem cool, किनभने it is already so cool for me, and it is. So just having a wonderful jewelry and carrying them, it's yes. अनि अर्को चाहिँ हो, well, I can't emphasize more on this. यसमा चाहिँ मैले जति भने नि कम छ है. म्युजिकको जनर वास्ट भएको मान्छेहरु हुन्छ नि, एउटै जनरमा स्टक भएको मान्छेहरु या चाहिँ एउटै जनरमा त सुनिरहने, it's like, oh no, I just listen to this genre. I don't like that. I'm so sorry if I offended someone, because मेरो past self यहाँ भएको भने she would be so offended, she would like cry. तर हुन्छ नि यसमा पहिला चाहिँ म कस्तो खालको गीत सुन्थे भने नि, पहिला चाहिँ अलिकति हावामा उडेको गीत हो कि सैड सङ हो कि लभ सङ हो कि के सुन्यो थाहा छैन है, तर जस एउटै खालको चाहिँ सारै जना खालको सुन्दै, अनि अहिले चाहिँ आई एम छ्यात्यो ओके, अहिले चाहिँ आई एम लिसनिङ टु वास्ट, मैले चाहिँ धेरै टाइपको गीतहरु सुन्ने ट्राई गरेको थिएँ. आई एम लिटरली फोर्सिङ माइसेल्फ टु लिसन टु सम सङ्ग्स. तर के हुन्छ भने दुई तीनवटा सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई राम्रो लाग्दैन, तर फेरि त्यसलाई अलिकति सुन्यो भने चाहिँ मलाई मनपर्छ. तर अनि आई एम एक्टिभली ट्राइङ टु हुन्छ नि नयाँ गीतहरू सुन्न, त्यस्तो म ट्राई गरिरहेको छु. अनि जस्ट इमेजिन के एउटा मान्छे हुने अनि उसलाई हुन्छ नि तिमीले अहिलेसम्म नसुनेको गीत सुनाउने कि, अनि मलाई त्यस्तो भएको पनि छ एक्चुअलमा हैन. मलाई चाहिँ एउटा जनर नै थाहा थिएन, फेरि होल जनर पनि थाहा छैन कि म्युजिक. म चाहिँ एउटा मात्र जनरमा स्टक भएको थिएँ. अनि पछि चाहिँ आई ह्याड अ फ्रेन्ड, त्यसपछि उसले चाहिँ मलाई एउटा गीत सुनायो, अनि त्यसपछि आई वाज लाइक यो जनरको म्युजिक पनि नेपालमा हुन्छ भएको कि. अनि त्यहाँबाट चाहिँ मैले आई डाउट माइ सेल्फ अ लट एन्ड आई स्टिल डु. तर जस अब चाहिँ अलिअलि वास्ट भएको छ. Yeah, having good sense in music is what I find really cool. Maybe आजको यो session, it's a yap session, you know, I don't know if I'm gonna, yeah, I will post this. I will post. I don't know why I got so offended by myself, but yeah, I will post this. Having journaling, like not having journal. What am I saying? Just journaling in general, you know. मलाई एकदमै cool लाग्छ. Then journaling every day भन्यो भने चाहिँ wow, म every day journal गर्दिन नि. म चाहिँ I just journal whenever I feel like I want to write something, if something's stuck in my head for too long, in my mouth, like just कुनै कुराले मलाई धेरै bother गरिरहेको छ भने चाहिँ म journal गर्छु न. अनि या त कुनै कहिलेकै एक्चुअली फन को लागि चाहिँ म journal गर्छु, तर म journal गरिरहने मान्छे चाहिँ होइन. कहिलेकै गर्छु कहिलेकै गर्दिन. I'm just like on and off relationship with journaling. अनि या तर त्यो जो मान्छेले जर्नल गर्छ नि, मलाई चाहिँ त्यो मान्छे मनपर्छ. एन्ड एभ्री डे जर्नल, इट्स सो कुल. अनि जङ्क जर्नल मैले स्टार्ट गर्नुको रिजन पनि के हो भने नि, यो चाहिँ मैले अनलाइनमा देख्थेँ धेरै नै, अनि अनलाइनमा देखाउने मान्छेमा लास्ट कुल लाग्ने के. एन्ड आई जस्ट थट मेबी आई शुड. So I just did it, and it is such a relaxing हुन्छ नि, मलाई एकदम रिल्याक्स लाग्छ के जङ्क जर्नल. अहिले चाहिँ for the sake of video I'm making everything so in a hurry हैन, मलाई एकदम छिटो गरिरहेको छु. सुरुमा you don't have to be perfect. One thing that we can take away from this video, we're at the end of the session, guys. So we're getting at the end of the session. And one thing that you can take away from this video is sometimes the thing does not have to be perfect.
the beauty lies in the imperfection. भनेपछि अब कहिले सबै कुरा राम्रो राम्रो हुनुपर्ने पर्फेक्ट हुनुपर्ने ल यो पनि ठिक हुनु पनि त्यो पनि ठिक हुनु पनि भन्ने हुँदैन के कहिले चाहिँ नराम्रोमा नै राम्रो खोज्नुपर्छ के कस्तो के भएको आई डोन्ट लाइक दिस हैन जस्ट नराम्रो हुँदा नि राम्रो खोज्नुपर्छ अनि there are beauty that lies in imperfection. I genuinely believe that, and I love messy things. I love messy makeups. I love messy rooms as well, kind of. I guess, yeah. Just beauty lies in whatever it is. Beauty is living. Beauty is real. So everything has beauty. Whatever is living, whatever is real, they have beauty. So love yourself, guys. At the end of the video, this is what I came up with. Yay! Okay. So यति नै हो आजको भिडियोको लागि. Thank you very much for watching my video. Hope you enjoyed and hope you learned something. And if you want to be cool, then you can just follow my list. But you will be cool to me only. तर यो गर्यो भने I think in general मान्छेहरु राम्रो हुन्छ के. They're gonna be cool. So yes, guys, that was all for the video. Hope you guys enjoyed, and please don't forget to like, share, subscribe, and comment on the channel. Bye! And please hope next time I will be free to make a video. I'm going outside somewhere. And yeah, that is all for the video. I love you so much. Bye-bye!